बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नाज़रीन, असीं हां तुहाडी खिदमत च लैके यूरो पंजाबी शो ते मैं तुहाडा मेज़बान शफीक जट ते मेरे नाल ने मेरे साथी मलिक मसूद साहब ते उम्मीद करते हैं कि इंशाअल्लाह तुसीं खैरियत नाल होवोगे। तो करोना की वजह काफ़ी देर असीं अपने स्टूडियो नहीं सी आ सके तो अज असीं बड़े देर बाद बल्कि अपने स्टूडियो भी हाज़र हाँ। जी मलिक साहब की हाल है? जी बिल्कुल जट साहब, अज काफ़ी देर बाद असीं अपने स्टूडियो च आए हैं। सानू पिछले 2 दिन प्रोग्राम असीं कीते सन। हाँ जी, लोग कहते सन कि नवा स्टूडियो है, लेकिन वो साडा नवा स्टूडियो नहीं सी। स्टूडियो साडा इहो ही है, अगर चेंज होया तो असीं जरूर दस्सांगे। तो नाज़रीन अज एक बड़ा वड्डा सरप्राइज है साडा इस प्रोग्राम च। वो किहड़ा सरप्राइज है? वो ये है कि जट साहब जिहड़े साडे नाल हमेशा प्रोग्राम के एंकर भी यही, लेकिन अज थोड़ा सा चेंज किया कि इन्होंने असीं अज मेहमान बुला लिया। अच्छा अच्छा, और क्यों बुलाया वो तुहानू जट साहब भी दसणगे जरा तफसील। तो नाज़रीन अज इन्होंने असीं पुछना है क्योंकि इन्होंने शुरू किया एक POC पाकिस्तान ओवरसीज़ कम्यूनिटी, वो तर्जमान बने। तो असीं पुछने कि पाकिस्तान ओवरसीज़ है की है तो इसका काम की है। जट साहब अपने नाज़रीन को दसो कि POC तुसीं अचानक एक धमाका कर छड़िया बेल्जियम, हालांकि तुसीं पहले भी काफ़ी मुतहरक एक कारकुन कह लो या लीडर कह लो, वर्कर एक तुसीं अपने आप को रहनुमा कहते हैं। जट साहब जरा परेशान हो जाते हैं तो एक वर्कर असीं कहांगे जरूर। तो तुसीं दसो कि POC है की है तो बुनियाद इसकी किन्ने रखी है, तो ताकि सानू पता लगे ना POC अचानक तुसीं धमाका कर छड़िया। तो दसो जरा की है POC? जी मलिक साहब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये जिहड़ी इहदी बुनियाद रखने की वजह यह बनी है कि साडे एक डेनमार्क तो काफ़ी मतलब कि मैं समझदा कि बड़े वर्कर ने वो अपना मियाँ तारक जवेद साहब काफ़ी जमातों नाल भी रहे ने तो अरसा 30 साल तो वो भी सियासत लोगों की कम्यूनिटी की खिदमत करते आ रहे हैं। तो वो काफ़ी मतलब पाकिस्तान की सियासतदानों के नाल उन्हों का काफ़ी मतलब रिलेशन ने। यूरोप के भी पाकिस्तानी कम्यूनिटी तकरीबन पूरी यूरोप की जी कम्यूनिटी है वो भी उन्होंने नाल मतलब कि कनैक्शन के सी। तो अक्सर लोगों के मतलब कि उन्होंने मुख्तलिफ मसाइल दियाँ कॉलां वसूल होंदियां सी। यार तुसीं पाकिस्तान जाते हो जो तस्वीरें देखते हो जो फलान नाल बैठे ने, कभी इमरान खान के नाल, कभी फलान मिनिस्टर ने, कभी फलान, तो लोग अपने मुख्तलिफ मसाइल का जिक्र करते रहते सी उन्होंने नाल। तो वो मियाँ तारक जवेद साहब फिर उन्होंने सोचा कि यार पाकिस्तानी कम्यूनिटी के मसाइल इतने ज़्यादा मसाइल ने, लेकिन कोई पाकिस्तान के मतलब मसाइल इतनी जल्दी उन्होंने हल नहीं हो रहे, कोई तवज्जो नहीं दी जा रही मतलब ओवरसीज हल की। तो वो उन्होंने फिर सोचा कि क्यों ना कि मैं एक ऐसी तंजीम बनावा ग्लोबल जी पूरी दुनिया उत्ते ओवरसीज अपने अपने मुल्कों में इकट्ठे होन तो असीं मिल के एक आवाज़ चुकी और एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बनाई है कि जो साडा मसला 6-6 महीने या 3-3 साल या 4-4 साल नहीं हल होंदा तो वो फौरी जंगी बुनियादों के उत्ते हल किए जान। यानी तुसीं तुहाडा ये कि हर पाकिस्तानी जिहड़ा मुल्क तो बाहर रहिंदा है पूरी दुनिया सारा इसदा हिस्सा है। बिल्कुल वो कि फिर उन्होंने 3 महीने पहले वो एक मतलब POC के नाम तो पाकिस्तान ओवरसीज़ कम्यूनिटी के नाम तो एक तंजीम की फिर बुनियाद रखी। उस तो बाद उन्होंने फिर मुख्तलिफ मुल्कों के जोड़े विजिट किए, लेकिन उस तो बाद फौरी जो करोना की वजह फिर जी एक मूवमेंट साड़ी थोड़ी जी ब्लॉक हो गई। तो लेकिन जिस तरह हम इंशाल्लाह करोना तो मतलब थोड़ा जहा काफ़ी मुल्कों जो लॉकडाउन से खत्म हो गया तो मजीद काम शुरू कर दिता गया, लेकिन वो दरम्यान भी जो उन्होंने कोई तकरीबन हुण तक कोई 50-60 मुल्कों के जोड़े अपने तर्जमान जो नामजद किए हैं। तो वो होगा मलिक साहब कि अगर फर्ज करो मैं बेल्जियम की गल कराँगा, अगर बेल्जियम के असी मतलब उन्होंने कि सानू टारगेट दिता कि तुसीं अपनी एक टीम इलैक्टेड बॉडी जी तैयार करो, तो वो वास्ते असी इंशाल्लाह जी कम्यूनिटी के चंद जोड़े मतलब कि मुअज़्ज़ज़ लोग ने उन्होंने साड़ी मुशावरत जारी है। असी कोई काम ऐसा नहीं कर रहे जो मुशावरत तो बगैर हो, सब के नाल असी अपनी अपनी मुशावरत कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह जल्द असी एक अपनी इलैक्टेड बॉडी जी अनाउंस करांगे तो वो जिन्ने भी फिर कम्यूनिटी के मसाइल हो गए मिल के सारे असी जो ना वो कनैक्शन के नाल। अच्छा जट साहब इत्थे एक सवाल होंदा है कि मियाँ तारक साहब तुसीं नाम लिया जी, क्योंकि असीं देखने कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नाल बड़ा अटैचमेंट सी उन्हां दी। जी जी, तो क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोई शाख है या तुसीं समझदे हो कि ये खालिस्तान पाकिस्तानियों वास्ते ही है तो उन्होंने कोई इन्हों का कोई सियासी मकसद नहीं रखा? जी अच्छा मलिक साहब, ये सवाल इस तो पहले भी काफ़ी मतलब मीडिया हजरात वाले पूछ चुके हैं, मैं उन्होंने जवाब पहले भी दे चुके हैं। देखो असी पहले भी वजाहत कर चुके हैं, ये एक बिल्कुल गैर सियासी जमात है, यदा किसी जमात नाल तल्लक नहीं। ये कल फर्ज करो कोई भी गौरमेंट है पाकिस्तान की, मतलब अज तहरीक इंसाफ है, कल कोई होर है, कोई मतलब नून की है, पीपल पार्टी की है, ये हमेशा असी हर गौरमेंट के नाल मुश्तरका तौर पर लामेल बना काम करते रहेंगे। लेकिन मियाँ तारक साहब क्योंकि लास्ट जो PTI के बहुत क्लोज सी, मतलब इमरान खान साहब के भी बड़े अच्छे दोस्त ने, तो होर भी मतलब PTI के जो काफ़ी मिनिस्टर लोग ने उन्होंने भी बड़े अच्छे दोस्त ने। तो वो वजह लोग मतलब तासर लैन मतलब वो समझते हैं कि पता नहीं PTI की शाल ऐसा कोई मसला नहीं है। एक टोटल जो ओवरसीज़ ने किसी जमात के, किसी मजहब के, किसी भी तबके नाल तल्लक रखते हैं
ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਉਹਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਚੱਕਰ। ਜੱਟ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਇੱਕ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਸੀਂ ਸਾਬਤ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਕਿਸੇ ਫਿਰਕੇ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਤਲਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਤੋ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਇਆ GOC ਦਾ, ਇਹਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਵੀ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਇਹਦੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਗੇ ਸਾਰੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸਿਰਫ ਹਰ ਨਸਲ ਦਾ, ਹਰ ਰੰਗ ਦਾ, ਹਰ ਮਜ਼ਹਬ, ਹਰ ਫਿਰਕੇ ਦਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੋ ਕਿਆ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਸਰ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਸਾਡਾ POC ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ। ਸਾਡਾ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ ਤਬਕੇ ਦਾ, ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਉਹਦੇ ਮਸਾਇਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਭ ਦੇ ਮਸਾਇਲ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਮਸਾਇਲ ਨੇ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਸੀਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਬਕਾਇਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ POC ਦਾ ਇੱਕ ਦਫ਼ਤਰ ਮਤਲਬ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਜੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਮਸਾਇਲ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਡ ਆਫਿਸ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈਡ ਆਫਿਸ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮਿਲ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੇ ਸਾਡੀ ਇੱਕ 25 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬੋਰਡ ਬਣਿਆ ਜੀ, ਉਹਦਾ ਬਕਾਇਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋਵੋ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਮਸਾਲਾ ਬੜੇ ਬੜੇ ਨਾਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਬਕਾ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਔਰ ਸਾਬਕਾ ਰਿਟਾਇਰ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਬਿਊਰੋਕਰੇਟਸ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਲੋਕ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਕ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਯੂਰਪ ਚ, ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ, ਗਲਫ ਵਿੱਚ, ਅਮਰੀਕਾ, ਯੂਰਪ ਵਗੈਰਾ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਉੱਥੇ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੈਡ ਆਫਿਸ ਦੇਗਾ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਐਮਬੈਸੀ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਹੋਵੇਗਾ? ਜੀ ਸਰ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮਸਾਇਲ ਦੀ ਅਸੀਂ ਨੌਈਅਤ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਇਹਦਾ ਮਸਾਇਲ ਦੀ ਨੌਈਅਤ ਕੀ ਹੈ। ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਕੌਂਸੂਲੇਟ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਰਾਬਤੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਗਰ ਇੱਥੇ ਦਾ ਸਾਡਾ ਅਗਰ ਮਸਲਾ ਇੱਥੋਂ ਸਾਡਾ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕੌਂਸੂਲੇਟ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ, ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਖੁਸ਼ ਆਏ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਜਿਹੜੇ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਮਸਲੇ ਕੀ ਨੇ? ਖਾਸ ਕਰ ਐਮਬੈਸੀ ਨਾਲ ਮਸਲੇ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੋਕਲ ਕੋਈ ਐਸੇ ਮਸਲੇ ਨੇ? ਮਕਸਦ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਮੁਖਤਲਿਫ ਮਸਾਇਲ ਨੇ, ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਹ ਕੋਈ 2-4 ਮਸਾਇਲ ਮੁਖਤਲਿਫ ਮਸਾਇਲ ਨੇ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੁਆ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਮਸਾਇਲ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੀ ਇਹ ਦੁਆ ਜੇ ਦਿਲ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਗਰ ਖੁਦਾ ਨਾ ਕਰੇ ਕਿਸੇ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਮਤਲਬ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਦਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਗੋਂ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਨਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਹੀ ਬੈਠ ਕੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਯਾਰ ਮੈਂ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਾਂ, ਕਿਹਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂ, ਕਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂ, ਕੌਣ ਸੁਣੇਗਾ? ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕੇਸ ਦੇਖ ਲਓ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮਸਾਇਲ ਨੇ 10-10 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨਹੀਂ ਹੱਲ ਹੋਏ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ। ਕਿਉਂ? ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਰੀੜ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹੈ, ਫਲਾਂ ਇਹ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਮਾਜ਼ਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀ। ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੰਮ ਪੈਂਦਾ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੁਖਤਲਿਫ ਮਸਾਇਲ 'ਚ ਉਲਝਾ ਕੇ ਨਾ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਸਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਮਸਾਇਲ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਚਲੋ ਉਹਦਾ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਬਾਡੀ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਫੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਾਡੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। तो ਉਹਦੇ ਕਿਆ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਬ੍ਰਸਲ ਦੀ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਸਿਰਫ ਬੈਲਜੀਅਮ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿਓਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਹੋਣਗੇ ਬ੍ਰਸਲ ਤੋਂ ਹੀ ਹੋਣਗੇ, ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਰਾਬਤੇ ਕੀਤੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ? ਕਿਆ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਬਾਕੀ ਲੋਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਬ੍ਰਸਲ ਤੋਂ ਚੰਦ ਲੋਕ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਓਗੇ? ਜੀ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਜੀ ਸਰ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਮੈਂ ਆਲਰੇਡੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਵਜ਼ਾਹਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਪੂਰੇ ਬੈਲਜੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਬੈਲਜੀਅਮ ਦਾ ਚੈਪਟਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਅਸੀਂ ਬੈਲਜੀਅਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਪੂਰੇ ਬੈਲਜੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬੰਦਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਸਾਲ ਦੇਵਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਦਾ ਅਸੀਂ POC ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜੇ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਖੁਦ 13-14 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਐਸੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਮਤਲਬ ਆਏ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਨਾਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਦੀ ਨਾਮ ਸੁਣਿਆ। ਮਤਲਬ ਬੜੀ ਦੇਖੋ ਨਾ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਨ ਲੱਗੀ ਬੰਦਾ ਹੈ ਸਰ। ਉਹ ਹਾਂ ਉਹ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਯਾਰ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਰਾ ਇਕੱਲੇ ਫੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਨਮਜ਼ਬੂਤ ਫੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਯਾਨੀ ਆਪ ਕੋਈ ਸਾਰਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਕਿ ਆਪਣਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਗੱਲ ਸੁਣਨੇ ਲਈ। ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਇਤਨੀਆਂ ਕਾਲਾਂ ਵਸੂਲ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਐਸੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸੁਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਲੋਕ ਸਾਈਡਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਵਕਤ ਹੋਈ ਹੁਣ ਗੱਲ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਦੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਮਸਾਇਲ ਦੀ, ਉਹ ਲੋਕ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਆਏ ਨਾ ਉਹ ਲੋਕ। ਜੱਟ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਟੀਮ ਤੁਹਾਡੀ ਐਸੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਿਆ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਸੀ ਟੀਮ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਜੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੀਗਲ ਹੈਲਪ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਬੈਲਜੀਅਮ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਹੈ, ਉਹ ਕੰਮ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਹੈ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਉਹਦੀ ਮਾਲੂਮਾਤ ਚਾਹੀਦੀ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਐਸੀ ਟੀਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਜੀ ਸਰ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਵਕੀਲ ਨੇ,
ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਮਸਾਇਲ ਹੋਏਗਾ, ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਜਿਹੜਾ ਸਮਝਦੇ ਸੀ ਫੌਰੀ ਜਿਹੜਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਫੌਰੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਉਹਦੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਐਡਵਾਈਸ ਲਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਲੀਗਲ ਮੂਵਮੈਂਟ। ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਬੈਲਜੀਅਮ 'ਚ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਆਉਣ ਲੱਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੈਲਜੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਐਸਾ ਮਤਲਬ ਨੌਜਵਾਨ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਹਤਰੀਨ ਸਮਝਦਾ ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੋਰ ਵੀ ਬੜੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਮਸਾਇਲ ਆਲਰੇਡੀ ਹੱਲ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਬੰਦਾ, ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਬੰਦਾ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੁਸ਼ਾਵਰਤ ਹੋਏਗੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਸਾਡੀ ਦੂਸਰੀ ਸਾਡਾ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਡਾ ਇਸ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਔਰ ਬੈਲਜੀਅਮ ਦੇ ਤਲਕਾਤ ਨੂੰ ਮਜ਼ੀਦ ਬਿਹਤਰ ਕਰਨਾ ਔਰ ਬਿਹਤਰ ਮਤਲਬ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਵੀ ਸੋਚਣ ਯਾਰ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਕਿੰਨੀ ਪਿਆਰੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿੱਡਾ ਇਤਫਾਕ ਹੈ, ਕਿੱਡੇ ਇਕੱਠੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੱਖਣਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਿਹਤਰ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਔਰ ਬੈਲਜੀਅਮ ਦੇ ਤਾਲੁਕਾਤ ਜਿਹੜੇ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣੇ ਜੀ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਮਨਸੂਬਾਬੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਦੇ ਲੀਗਲ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟੇਰੀਅਨ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋਗੇ ਜ਼ਰੂਰ, ਬਿਲਕੁਲ ਤਾਲੁਕਾਤ ਤਾਂ ਹੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣਗੇ। ਉਹਦੇ ਦੇਖੋ ਨਾ ਸਰ, ਅਗਰ POC ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਸੇ ਮਸਾਇਲ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਲ ਬੈਲਜੀਅਮ ਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਬੈਲਜੀਅਮ ਦੇ ਮਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੱਲ ਆ ਸਾਡਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੀਗਲ ਸਾਡੇ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਦੀ ਲੋਕਲ ਜਿਹੜੀ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤਲਕਾਤ ਬਿਹਤਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਇਮੇਜ ਰੱਖੋਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਸਾਇਲ ਵੀ ਹੱਲ ਕਰਨਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਹਿਣਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨਗੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨ ਦਿਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਜੀ ਮਿਲ ਸਾਹਿਬ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਮਿਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਹੈ ਜਿੱਧਰ ਜਾਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਦੇਖੋ ਮਿਲ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਨਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਯੂਨਿਟੀ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਅਮਨ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਮੁxtਲਫ ਗਰੁੱਪਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਪੈਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਸਾਇਲ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਬੜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਸੁਣਾਂਗੇ, ਯਾਰ ਕਿਤਨੇ ਅੱਛੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਲੜਾਈ ਝਗੜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ ਪੈਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਤੁਸੀਂ ਹੋਵੋ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਐਸੇ ਮੁਲਕ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਇਜ਼ ਗੱਲ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਬਲਕਿ ਵੈਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਐਸੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਈਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੌਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਯੂਨਿਟੀ ਔਰ ਬਿਹਤਰੀ ਦੀ ਤਰਫ ਜਾਣਾ ਹੋਏਗਾ, ਮਤਲਬ ਗਰੁੱਪਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛੀ ਕਾਵਸ਼ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛੀ ਸੋਚ ਵੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਮਾਦਰ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਕੋਈ ਅਗਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਖੜਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਮੁਖਾਲਫਤ 'ਚ ਕੁਝ ਐਸੀ ਕੁਵਤਾਂ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਐਸੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਤੁਸੀਂ ਖੜੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਜੱਟ ਸਾਹਿਬ ਕਿਉਂ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਲੱਤ ਖਿੱਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਜੀ। ਤੋ ਇਹ ਮਸਾਇਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਆਉਣਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਆਪਣੀ? ਦੇਖੋ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਜ਼ਿਹਨ ਸਾਫ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਖਾਲਫਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਜਜ਼ਬੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਖਲੂਸ ਨਾਲ, ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਜੰਗ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣਾ। ਜਦ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਖਿਆਲ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸੋਚ ਨਾਲ ਔਰ ਅੱਛੇ ਅਖਲਾਕ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੇ ਹੋ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਸਾਇਲ ਹੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕਰਦੇ ਤੇ 10 ਬੰਦੇ ਕਹਿਣਗੇ ਉਹ ਖੁਦ ਹੀ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਕਰਨਗੇ, ਯਾਰ ਕਰ ਕੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਯਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਸਮਾਨੀ ਤਿਆਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜ਼ਹਿਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਸਰ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਇਹਨਾਂ ਮਸਾਇਲ 'ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਗੁਜ਼ਰਨਾ, 15 ਸਾਲ 'ਚੋਂ ਮਤਲਬ ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰੇ ਹਾਂ, ਮੁਖਤਲਿਫ ਮਸਾਇਲ ਹੋਏ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਫ਼ਰਤ ਅੰਗੇਜ਼ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮਤਲਬ ਹਰ ਸੂਰਤ ਅਸੀਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਵੀ ਕਰਾਰ ਦੇਣਾ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੂੰ ਵੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਕਰਾਰ ਦੇਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਾਂਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਗੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਹਤਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਮੀਆਂ ਤਾਰਕ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੈਲਜੀਅਮ 'ਚ ਕੋਈ ਐਸਾ ਬੰਦਾ ਜੁੜਿਆ ਜਿਹੜਾ ਵਾਕਈ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕਾਰਕੁਨ ਹੋ, ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਕਾਰਕੁਨ ਜੀ ਹੈ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿੱਧਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਹੋ ਉਹ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਗਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਉੱਤੇ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਖਾਸ ਕੋਈ ਰਹਿਮਤ ਹੈ ਖੁਦਾ ਤਾਲਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ 100% ਕਰਕੇ ਛੱਡਣਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਜ਼ਬਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਸਾਇਲ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਜਿਗਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦਿਲ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਗੈਰ ਇੰਟਰਸਟ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਗਰਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦਾ ਇੱਕ ਖਾਸ ਕਰਮ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪੁਰਾਣੀ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ, ਪਿਆਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨਿਕਲਦੇ ਉਹ ਸਾਡਾ ਬੜਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੋਕ ਬੜਾ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਨਗੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਆ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੁਖਾਲਫਤ ਦਰ ਮੁਖਾਲਫਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਦੇਖੋ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਬਣੇਗਾ ਤੇ ਉਹ ਸਭ ਦਾ ਫਾਇਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਲੋਕ ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕਰਦੇ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਬਿਹਤਰੀ ਤਰਫ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਸਟੈਪ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਲੈਣਾ। ਅੱਛਾ ਜੱਟ ਸਾਹਿਬ, ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ
ਬੈਲਜੀਅਮ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੱਸ ਰਹੇ ਜੀ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮਰਦ ਲੋਕ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੀ ਖਵਾਤੀਨ ਦੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਤਾਦਾਦ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਆ ਤੁਸੀਂ ਐਸਾ ਕੁਝ ਪਲਾਨਿੰਗ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਨਸੂਬਾ ਬਣਾਇਆ, ਕੋਈ ਸੋਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਖਵਾਤੀਨ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ? ਜੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਜੇ। ਇਹ ਯਕੀਨ ਕਰੋ POC ਓਵਰਸੀਜ਼ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਰਜੀਹਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਕਿ ਖਾਸ ਕਰ ਖਵਾਤੀਨ ਔਰ ਬੱਚੇ, ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਿਹਤਰ ਚੀਜ਼ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮਾਜ਼ੀ 'ਚ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ 14 ਅਗਸਤ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਲੇਡੀਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਕੱਲਿਆਂ ਉਹ ਮਤਲਬ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਸਾਡੀ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਤੇ ਇਮਰਾਨ ਬੇਗ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ਰਫ ਹਾਸਲ ਸੀ ਮਤਲਬ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਤਰਜੀਹਾਤ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਔਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ POC ਦੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਦਰ ਆਪਣਾ ਅਸੀਂ ਬਕਾਇਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਵਿੰਗ ਬਣਾਇਆ ਜੇ, ਤੇ ਉਹ ਫਰੀਦਾ ਖਾਨਮ ਸਾਡੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਨਾਂ ਦੱਸਦੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਲਿਸਟ ਬਣ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਡੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰੋ ਤਾਂ ਬਾਡੀ ਦਾ ਚਲੋ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਚਲੋ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਖਵਾਤੀਨ ਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਹੋਏਗਾ ਜਿੰਨਾ ਮਰਦ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋਏਗਾ ਉਤਨੀ ਹੋਗਾ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੰਗਸਟਰ ਸਾਡੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਿਓਰਿਟੀ ਜਿਹਨੇ ਯੰਗਸਟਰ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਬਿਹਤਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇਹ ਬਿਹਤਰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੈਠਣ ਦਾ ਕੋਈ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸਟਰੈਂਥ ਬਣਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਦੇਖੋ ਨਾ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਮਤਲਬ ਉਮਰ ਦੇ ਉਸੇ ਸਿਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਯੰਗਸਟਰ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਐਸਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਈਏ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੋਂ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨ ਔਰ ਮੁਖਤਲਿਫ ਜਿਹੜੇ ਦਿਨ ਨੇ ਸਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ, ਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਖਵਾਤੀਨ ਔਰ ਯੰਗਸਟਰ ਸਾਡੀ ਪਿਓਰਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਇੱਥੇ ਪੂਰੇ ਬੈਲਜੀਅਮ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਐਸਾ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਜੀ। ਔਰ ਐਸਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਮਾਜ਼ੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਝੰਡੇ ਚੁੱਕ ਗਏ ਜਾਂ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਤਕਰੀਰ ਕਰ ਗਏ, ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਦੇਖਣ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ ਨਾ ਸਾਨੂੰ। ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੇ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਖੁਦ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 2-4 ਦਿਨ ਕੰਮ ਕਰੋ ਮੁੜ ਕੇ ਦੌੜ ਜਾਓ। ਮੇਰਾ ਮਾਜ਼ੀ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਰਿਕਾਰਡ ਚੱਕ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਐਂਡ ਤੱਕ ਉਹਦੀ ਮਤਲਬ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ ਰਹਾਂ। ਸਰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਦੇਖੋ ਮਤਲਬ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਇੱਕ ਕੰਮ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਦੇਖੋ 25 ਸਾਲ ਜਾਂ 30 ਸਾਲ ਜਾਂ 20 ਸਾਲ ਉਹਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਹੀ ਬੈਠਾ ਰਹਾਂ, ਕੋਈ ਐਸਾ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਜੱਟ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਖੂਬੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਜਾਣਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਨਾ ਮਿਹਨਤੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ, ਕਾਰਕੁਨ ਕਹਿ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਬੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਲਿਆਂਦੇ। ਅਸੀਂ ਨਾ ਚਲੋ ਇਸ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਂਦੇ ਤੁਸੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਿੱਛੇ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਚਿਹਰਾ ਦੂਸਰੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤੋ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਖੁਦ ਅੱਗੇ ਆ ਰਹੇ ਜੇ। ਅਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਬੈਲਜੀਅਮ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਫੀਕ ਜੱਟ ਸਾਹਿਬ ਖੁਦ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਔਰ ਖੁਦ ਆਪਣਾ ਆਪ ਦੱਸਣ, ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਖੁਦ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਔਰ ਸਾਰਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਮ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਾਨਾ ਬਸ਼ਾਨਾ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਉਹ ਅੱਗੇ ਆਏ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਬਿਹਤਰ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਕਰੇ। ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਕਰ ਸਕਣ, ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਸੀਂ ਬਿਹਤਰੀ ਦਾ ਸੋਚਣਾ। ਅੱਛਾ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਮੀਆਂ ਤਾਰਿਕ ਸਾਹਿਬ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਹਕੂਮਤੀ ਅਦਾਰਿਆਂ 'ਚ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਅਸਰ ਰਸੂਖ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਮਸਾਇਲ ਹਨ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ 에ਅਰਪੋਰਟ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖੋਹ ਲਈਏ ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਲੋਕੀ ਵੀ ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਹਾਸਿਲ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕਰ ਲਈਏ। ਔਰ ਖਾਸ ਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕੁਝ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜੀ? ਉਹ 에ਅਰਪੋਰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਸਰ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬਕਾਇਦਾ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਲਾਇਬਲ ਮਤਲਬ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮੇਨ ਮਸਾਇਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲਿਸਟ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਜ਼ੁਲਫੀ ਬੁਖਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਉਹ ਦੱਸੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਵੀ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਅਸੀਂ ਬਿਹਤਰੀ ਲੈ ਕੇ ਆਣੀ ਹੈ। ਮਿਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬਕਾਇਦਾ ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਮਰਸਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਆਸਤਾ ਸਟੈਪ ਬਾਈ ਸਟੈਪ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਯੂਨਿਟੀ ਔਰ ਦੱਸੋਗੇ ਯਾਰ ਇੱਕ ਤਨਜ਼ੀਮ 70-80 ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸੋਚਣ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਯਾਰ ਕਿਸੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਨੇ ਨਹੀਂ। ਕਿਆ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਬੈਲਜੀਅਮ 'ਚ ਹੋਗੇ, ਜ਼ਾਹਿਰ ਦੂਸਰੇ ਯੂਰਪ ਦੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕਾਫੀ ਸਦਰਾਨ ਵਗੈਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮਾਂ ਵਗੈਰਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਜੀ। ਕਿਆ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹਕੂਮਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਵੀ
ਇਹਦੇ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਸਤੇ, ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਈਏ ਅਸੀਂ, ਕਿਆ ਸਮਝਦੇ ਤੁਸੀਂ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਕਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਲਮ 'ਚ ਇਹ ਆਇਆ ਕਿ POC ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲ ਰਹੀ ਹੈ ਬੜੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਰਾਬਤੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਇਹਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਕੀਤਾ ਜੇ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਇੰਨਾ ਕਰੋਨਾ ਨਹੀਂ ਫੈਲਿਆ ਜਿੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ POC ਫੈਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਰਾਬਤੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਕਦਮ ਤੇ ਯਕੀਨ ਦਹਾਨੀ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਮਸਾਇਲ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੰਗੀ ਬੁਨਿਆਦਾਂ ਉੱਤੇ ਹੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਇਹ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਪਹਿਲੇ ਮਕਸਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਿਸੇ MNA ਜਾਂ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਛੱਡਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਫੋਨ ਸੁਣ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ POC ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਲੇਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਤੋਂ ਭੇਜਣੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਲੇਨ ਗਈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਉਸ ਅਗਲੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਯਾਨੀ ਉਹ ਕੰਮ ਤਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਏਗਾ, ਸੁਣੀ ਜਾਏਗੀ। ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇਹ ਕਿ ਉਸ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਦੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹਦਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਹਰ ਸੂਰਤ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਬਿਹਤਰ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਫੋਨ ਤੇ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਅਦਾਰਾ ਬੈਠਾ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਉਹ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਅਦਾਰਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹ ਕੰਮ ਤੁਹਾਡਾ ਕਰਨਗੇ। ਚਲੋ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਰੂਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖਾਂਗੇ ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਸੀਂ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸਿਰਫ ਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਐਸੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਐਸੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਅਸਹਾਰ ਅਸੀਂ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਪੈਗਾਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੀ? ਸਰ ਮੇਰਾ ਇਹੀ ਪੈਗਾਮ ਹੈ तमाम ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਉੱਤੇ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਵਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਕੱਠੇ ਰਹੋਗੇ, ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਸਾਇਲ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋਗੇ, ਜਲਦੀ ਹੋਣਗੇ। ਇਕੱਲੇ ਲੜਦੇ ਰਵਾਂਗੇ, ਭਿੜਦੇ ਰਵਾਂਗੇ, ਨੁਕਸਾਨਾਤ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪੈਸੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੁਝ। ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ 'ਚ ਸਾਡੀ ਬਿਹਤਰੀ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋਵਾਂਗੇ ਅੰਦਰੋਂ ਸਾਡੀ ਬਿਹਤਰੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡਾ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਤੋਂ ਮਹਿਮਾਨ ਆਪਣਾ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਔਰ ਇੱਕ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ POC ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬੈਲਜੀਅਮ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਬਤਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਹੈ। ਔਰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਵੀ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਟੀਮ ਵੀ ਦੇਖੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਔਰ ਇੱਕ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਟੀਮ ਬਣਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਹੂਲਤ, ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ, ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਮਦਦ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦਾ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਗਲੀ ਦਫਾ ਫਿਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ੋਅ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਹੀ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ 'ਚ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਮਕਸਦ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹਦਾ ਫਿਰ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ। ਹੋਰ ਵੀ ਦੂਸਰੇ ਸਾਥੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੈਲਜੀਅਮ ਦੇ ਸਾਫੀ ਨੇ, ਬੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਂ ਤਮਾਮ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਲਾਹ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ ਅਸੀਂ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਵਾਕਈ ਮਿਲ ਕੇ ਸਿਰਫ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਔਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਅਗਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਸਰ ਮੈਂ ਖੁਦ ਇਹ ਕਰਨਾ ਕਿ ਅਗਰ ਮੈਂ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰ ਸਕਾਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਹ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਮਸਾਇਲ ਬਿਲਕੁਲ ਰਲ ਕੇ, ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਟੀਮ ਹੈ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਚੰਦ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਟੀਮ ਮਿਲੇਗੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਇੱਕ ਮੁਤਾਰਫ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹੋਗੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੋ, ਬਲਕਿ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰੋ ਯਾਰ ਫਲਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਦਿਲ ਨਾਲ ਬਿਹਤਰੀ ਵਾਸਤੇ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਬਿਹਤਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਪਨ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਗਰ ਮੈਂ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰ ਸਕਾਂ ਤਾਂ ਸੀਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋ ਜਾਓ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ ਔਰ ਜਿੰਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਜ਼ੀ ਦੇਖਿਆ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਅਰਸੇ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਔਰ ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੂਰੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਇਆ ਉਹ ਪੂਰੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰਾ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਦੁਆ ਹੈ ਕਿ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਆਪਣੇ ਮਕਸਦ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ POC ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਇੱਥੇ ਬੁਨਿਆਦ ਹੀ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਬੈਲਜੀਅਮ, ਉਹਦਾ ਸਿਹਰਾ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਮੀਆਂ ਤਾਰਿਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿਆਂਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਜੈਸਾ ਇੱਕ ਮੁਜਾਹਿਦ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮੁਹੱਬਤ ਵਤਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ ਔਰ ਅੱਗੋਂ ਇਹ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਸਾਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ 'ਚ ਅਸੀਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼। ਥੈਂਕ ਯੂ।